دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے۔ دوسرے ہفتے کا مبارک دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ رمضان المبارک کے دوسرے ہفتے کو یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا دوسرے ہفتے کا دن فضیلت اور برکت والا دن ہے، اور یہ دن جب رمضان کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان کی 10 تاریخ ہے اور دوسرے ہفتے کا دن آ گیا ہے۔ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اپنے ہاتھوں کی 3 انگلیوں پر، پہلی، دوسری، تیسری، ان 3 انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے دوسرے ہفتے کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے آگے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربتیں، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کے دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگنا شروع کرتا ہے اور اس تسبیح کو آج بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتا ہے، پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، بہترین رشتے آپ کے گھر کے طرف رخ کریں گے، دروازے پر دستک دیں گے۔ وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونے کے لیے پڑھ لیں۔ ماہ رمضان کا یہ جو دوسرا ہفتہ ہے، اس کو دولت والا ہفتہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس دن کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور اگر آج یہ تسبیح آپ لوگ صرف 3 بار پڑھتے ہیں، صرف 3 بار اس عمل کو پڑھتے ہیں، دیکھیں اللہ والوں، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، نہایت چھوٹا لیکن بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، چھوٹا عمل تو ہے لیکن خاص بہت ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے، برکتیں بہت زیادہ ہیں، اور اللہ والوں، صرف 3 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا؟ آپ لوگ مجھے خود بتائیں، کتنا کوئی وقت لگے گا؟ صرف 3 بار عمل پڑھنا ہے، لیکن 3 بار وظیفہ پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، رزق میں بے پناہ کی برکت ہوگی، خیر ہوگی، اللہ رب العالمین کی آپ کو مدد واضح طور پر دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ سالوں سے پریشان ہیں رزق کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، تو آج ایک ایسا سچا عمل دوں جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار میرا بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، روزگار کے لیے وہ پڑھ لے، اپنے کاروبار کو عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال اگر ہونا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کے دوسرے ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص تسبیح صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے، صرف 1 بار یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے کہنے پر صرف 1 بار پڑھ لو۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو حاجتیں ہیں،
जो पूरा होने का नाम नहीं ले रही। आज सिर्फ 3 बार ये अमल पढ़ने से फौरी तौर पर आपके हालात बदल जाएंगे। ये वजीफा करने से आपके हालात एक दिन में बदल जाएंगे। सबसे इज्जत वाला रब आपसे राजी हो जाएगा। अल्लाह वालों, जब रब राजी हो जाता है ना, तो दुनिया आपके पीछे पीछे भागती है, कामयाबियां आपके कदम चूमती हैं, रिस्क में बरकत और रहमत होने लगती है। तो खुदारा आज माह रमजानुल मुबारक की 10 तारीख और दूसरे हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लो। सिर्फ 3 बार इस अमल को पढ़ना है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वाला अमल किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह रमजानुल मुबारक की 10 तारीख और दूसरे हफ्ते का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी दुआओं में शिरकत किया करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और ये माह रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है। और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा है। तो खुदा का वास्ता इस अमल को लाजमी पढ़ना, इस वजीफे को छोड़ना नहीं। अब तरीक़ेकार को समात कर लें, किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, तरीक़ेकार क्या होंगे। देखें, बावज़ू हो जाए, बावज़ू हो जाए। ये चीनी या चावल जो भी आपने लेना है और पानी का गिलास वो लें, मुसल्ले पर रखें, बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठें, अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से होगा क्या, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जब हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो अल्लाह वालों खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएंगी, हमारे रिस्क में बरकत होने लगेगी। और देखें नबी पाक का तरीका क्या था, वो अस्तगफार किस तरीके से करते थे। एक हदीस में आया, आप 70 बार कमो बेश 70 बार आप अस्तगफार करते थे। सही तरीका जो है वो सुन ले। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया। इस तरीके से देखें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए। आंखों को बंद करें और अपने गुनाहों को सोचें और फिर अस्तगफार करना शुरू कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी आंखों से आंसू भी निकल आएंगे और आपका जिस्म कांप जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको झुनझुनाहट आ जाएगी, झुरझुरी आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, रब की रहमत नाजिल हो गई, अल्लाह पाक ने बख्शिश का इरादा कर लिया
اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لو، یہ عمل صرف 3 بار کرنا ہے، پورا وظیفہ سمجھ لو، ہر ایک طریقہ، ہر ایک ترتیب بچوں کی طرح سمجھانے کی آپ لوگوں کو پوری کوشش کروں گا۔ آج کا یہ عمل، آج کی یہ تسبیح کامیابیوں کا خزانہ ہے۔ آج کی یہ تسبیح پڑھنے سے اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں تو صاحب اولاد ہو جائیں گے، کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں تو اپنا گھر ہو جائے گا، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بہترین رشتہ ہوگا، ایسا رشتہ ہوگا کہ کوئی پریشانی آپ لوگ کی محبت یا آپ کے بیچ نہیں آئے گی۔ اللہ پاک تمام پریشانیاں، مصیبتیں غیب سے ختم فرما دے گا۔ یہ دولت کی اتنی تیز ترین تسبیح ہے۔ بس آج ماہ رمضان کی 10 تاریخ اور دوسرے ہفتے، اور یہ پہلے عشرے کا اختتام ہے، یہ پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ والوں آخری دن ہے، آخری موقع ہے، لازمی اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز
21 मरतबा आप लोगों ने या रब्बाना और या मोहम्मद को पढ़ना है। जब आप लोग 21 मरतबा या रब्बाना या मोहम्मद पढ़ लें, चीनी या पानी अपने पास रखा हुआ है तो उस पर दम कर दें। अगर नहीं रखा हुआ तो कोई बात नहीं, अगर मौजूद है तो उस पर दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, अब आप लोगों ने अल्लाह पाक को दूसरे नंबर पे किस नाम से पुकारना है, ये नाम है या लतीफू। आपने पहले भी बहुत बार या लतीफू के वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज जो अमल दे रहा हूं, जो आपको अमल बता रहा हूं, जो वजीफा बता रहा हूं, इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। इसकी बरकत, इसकी फजीलत, इसके फयूज़ व बरक़ात बहुत ज्यादा है, तसव्वुर से बाहर है। क्योंकि अगर मैं इसकी फजीलत के मुतालिक बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। या लतीफू अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है, जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक है। इसके रूहानी असरात, बरकतें और फायदे निहायत गहरे और पुर असर होते हैं। अल्लाह वालों, या लतीफू के मायने हैं नरमी, मेहरबानी और बारीकी से काम लेने वाला, जो बंदे के हाल को उसके शऊर से पहले जानता है, जो छुपी हुई चीजों को बाखूबी जानता है और हर काम में हिकमत रखता है। अल्लाह वालों, ये इसमें मुबारक बहुत ही बाबरकत है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बात बात पर तलखियां हो जाती हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी हो गई है, तो आज इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। जो मैं आपको तरीकेकार और तरतीब बता रहा हूँ, उस तरीके से सिर्फ पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में तो जो मोहब्बत की कमी आ गई है ना, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। घर के लड़ाई झगड़े इंशाअल्लाह फौरी तौर पे हल हो जाएंगे, निजात हासिल होगी। अल्लाह वालों, इसमें मुबारक की बरकत से दिलों में मोहब्बत, नरमी पैदा होती है। इस नाम की बरकत से, इस नाम का विर्द करने से आपके घरेलू मसले मसाइल हल हो जाते हैं, आपके दुश्मनों के शर से हिफाजत भी हो जाती है। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा के देख लो, पढ़ के देख लो। वजीफा कोई बड़ा थोड़ी है, आप भी जानते हैं मैं आमाल छोटे ही लेकर आता हूँ। कम पढ़े लेकिन सुथरा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, और इंशाअल्लाह ये वजीफा आपकी किस्मत तब्दील कर देंगे। रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मामलात तो बेहतर होंगे ही होंगे, आप लोगों के लिए आसानियां भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग इस अमल, इस वजीफे को उसी तरह से पढ़ें जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पर या लतीफू किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या लतीफू एक बार हो गया, या लतीफू दो बार हो गया, या लतीफू तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या लतीफू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स, 33 बार आप लोगों ने या लतीफू पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या लतीफू पढ़ लें, अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने या रब्बना और या रहमानू। या रब्बना के मायने हैं ए मेरे परवरदिगार, और या रहमानू के मायने हैं ए रहम करने वाले। तो अल्लाह वालों, आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे। या रब्बना और या रहमानू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बना या रहमानू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया। या रब्बना या रहमानू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रब्बना या रहमानू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या रब्बना या रहमानू को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम्स पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या रब्बना और या रहमानू को पढ़ लें, अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने देखें ये जो तरतीब है ना, जो मैंने पहला अमल बताया उसको पहले पढ़ना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से ही तरतीब के साथ पढ़ना है। और ये माह रमजान का देखें आखिरी, ये पहला अशरा और आखिरी दिन है, 10 तारीख है, दूसरा हफ्ता है, कामयाबियों वाला वक्त है। तो खुदारा वीडियो मुकम्मल देखिएगा, कामयाबियां यकीन करें आपके कदम चूमेंगी। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना, जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। बहुत ही मुबारक नाम है और ये वो नाम है जो हमारा इस दुनिया में आने का मकसद है। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ही ये दो हस्तियां हैं, रब जो इस पूरी कायनात का निज़ाम चलाता है और जिस हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शे सजाई गई है, रब की ज़ात अपने प्यारे हबीब के लिए ही करती है। तो अल्लाह वालों, आखिर में आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार होगा। दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक काउंट होगा,
या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने 9 टाइम 9 मरतबा, देखिए 3 उंगलियां हैं, 3 उंगलियों के अंदर से एक उंगली के ऊपर 3 निशान हैं, तो ये अल्लाह वाले फरमाते हैं 3 बार ही काउंट होता है, लेकिन पढ़ना 9 बार है और हाथों की उंगलियों पर ही पढ़ा जाएगा, 3 उंगलियों पर पढ़ना है। देखें जो तरतीब बताई जाए ना, खुदा का वास्ता इतने सारे सवाल नहीं पूछा करो, हर किसी को जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। आपको हर एक बात बच्चों की तरह समझा तो रहा हूं। 3 बार पढ़ने का मकसद देखिए ये अल्लाह वालों की गिनती है। ये देखिए वजीफों के लिए कुछ तरतीब होती है, कुछ कोड्स होते हैं, कुछ तरीकेकार होते हैं। आपने 9 बार पढ़ना है, एक उंगली पे 3 बार पढ़ेंगे और आपने उंगलियों के हिसाब से पढ़ना, एक उंगली पे 3 बार, दूसरी उंगली पे 3 बार, तीसरी उंगली पे 3 बार। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है, या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है, फिर उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब खुदारा आप लोगों ने अमल कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया, अब दुआ मांगने का वक्त है। खुदारा दुआ मांगने का वक्त है और दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगिएगा, दुआ रोते हुए मांगिएगा, दुआ गिड़गिड़ाते हुए मांगिएगा। आज आपकी दुआ, आज आपकी जो मंशा है, जो मुराद है, वो अर्श मुअल्ला तक जाएगी। खुदा की कसम, ये जो तस्बीह है ना, ये कामयाबियों वाली तस्बीह है। और दुआ आप लोग इस अंदाज में मांगेंगे कि जो आपको मतलब तो पता हो ना कि मैं रब से क्या मांग रहा हूँ। बाज लोग बस दुआएं करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या मांग रहे हैं। अल्लाह वालों, जब दुआ मांगो तो उस अल्फाजों में मांगो जिनके मायने आपको खुदा का वास्ता पता तो हो, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद वाज़े तौर पर आप लोगों को देखने को मिले। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।